वासुदेवाय। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तजन मंडली, श्रीक्षेत्री भागवतर एही पावन परिसर को आपण मानंकु आंतरिक स्वागत। विगत अध्याय आम्भे माने आलोचना करथिले किभଳି भावरे भगवान श्री कपिल देव निजर माता देवहूति को भक्ति जगर महिमा संपर्क वर्णना करथिले। तेबे आजिर अध्याय आम्भे माने श्रवण करिबा महत आदि भिन्न भिन्न तत्व मानकर उत्पत्तिर वर्णना। समग्र जगतरे जहाँ सर्वत्र व्यापी रही तथा जहाँ द्वारा यह जगत प्रकाशित होउछि ସେହି आत्मा ही होउछि पुरुष। अर्थात एठारे जीवात्मा को तथा आत्मा को पुरुष बोली कहा जाइछि, जहाँकि प्रकृतिर संसर्ग लाभ करी जीवन धारण करे। जेतेबेले प्रकृति निजर लीलामय स्वरूप को धरी पुरुष निकट को आसे, सेतेबेले से ताहाको अचिरे स्वीकार करे एवं दुहे जेतेबेले मिसी जाती से माने संसारर सर्जन करती। अर्थात जीवात्मा ही प्रकृति ही प्रत्येकटी तत्व ग्रहण करे, प्रत्येकटी गुण स्वभाव प्रवृत्ति को से धारण करे। प्रकृति द्वारा ही से मोहग्रस्त हुए, से माया द्वारा प्रपीड़ित हुए एवं यही प्रकृति कारण ही से बंधन रे पड़े पुनश्च यही संसार रे से घुरी बुले। तेणु पुरुष हेउछि जीवात्मा एवं तार कर्ता अभिमान सेतेबेले आसे जेतेबेले से प्रकृति सहित मिसी जाए, सेतेबेले तार वास्तविक स्वरूप को से भूली जाए। प्रकृतिर लीलाक्रमे प्रकृतिर माया आच्छादित होई से भावे सबकिछिर कर्ता मो, अर्थात मो ही सबकिछि करुछि, सबकिछिरे मोरी ही महिमा अछि। केबे हेले से निजर वास्तविक मूल स्वरूप को फेरी पारे नहीं। पुरुष प्रकृति सहित संबंध स्थापन कले ही से सुख एवं दुख को भोगी थाए। भगवान कपिल देव निजर माता को तथा देवहूति को बुझाई करी कहउछंती किभଳି भावरे महत् तत्व आदि भिन्न भिन्न तत्व माने उत्पत्ति लाभ कले। एठारे मनरे प्रश्न आसे महत् तत्व कौन? अर्थात महत् युक्त तत्व समान महत् तत्व। अर्थात महत् तत्व से बड़ तत्व, से मूल तत्व, से परम तत्व, अर्थात संसारर बीज तथा अंकुर, जहा द्वारा ही भिन्न भिन्न तत्व माने उत्पत्ति लाभ कले। जहार प्रारंभिक पर्याय ब्रह्मांड चलमान हैला तथा प्रथम करी सर्जना हैला। महत्त्व कौन करिथिला? निज भितरे विश्व को प्रकट करने निमंते तार स्वरूप को आच्छादित करी रखिथिबा प्रलयकालीन अंधकार को निजर तेजरे दूरीभूत करदेला। अर्थात महत्त्व प्रकट हेउ हेउ से अंधकार नष्ट होगला। महत्त्व हेउछि भगवानंकर बीर्य, अर्थात सृष्टिर प्रारंभ प्रक्रिया प्रारंभिक तत्व मंजी कहले मध्य अत्युक्ति हेब नहीं। ସେହି महत्त्वରୁ ही समग्र ब्रह्मांड सृष्टि हेला, जहा फଳରେ वर्तमान पर्यंत सृष्टि चिराचरित गतिरे अबाध गतिरे गतिमान अछि। तेबे ସେହି महत्त्व जेतेबेले तैयारी हेला तत्परे सेथिरे आलोड़न आसिला। आलोड़न आसिबा फଳରେ विभिन्न प्रकार अहंकार, अर्थात सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार एवं तामसिक अहंकार, ए संबंधरे महत्त्व संबंधरे तथा सृष्टिर रचना संबंधरे आमे पूर्व अध्याय मानकरे श्रवण करि सारिछे। से संबंधरे पुनश्च आजिर अध्याय आमे माने आलोचना करुछे। तेबे एही अहंकार मानकरे मध्य पुनश्च आलोड़न सृष्टि हेला एवं पंचभूत पंच तन्मात्र इत्यादि गोटे परे गोटे सृष्टि हेले। तेबे पंच महाभूत पंच तन्मात्र चारि अंतःकरण और 10 इंद्रिय, यही 24टी तत्व समूह को विद्वान मानी प्रकृतिर कार्य बोली मानती एवं काल हेउछि 25तम तत्व। यही 25टी तत्व ब्रह्मांड रे विद्यमान। तेबे कौन कौन सही तत्व माने? जेपरि कि क्षिति, आप, तेज, मरुत, व्योम, अर्थात माटी, जल, उत्ताप, वायु और आकाश,
एमाने हेले पांचटी महाभूत। सेहिभଳି भाବରେ गंध रस रूप स्पर्श और शब्द एमाने हेले पांच तन्मात्र। ठीक सेहिभଳି भाବରେ कर्ण चर्म चक्षु जीभ नासिका बाक पाणी पाद उपस्थ और पायु एमाने हेउछन्ति 10 इंद्रिय। सेहिभଳି भाବରେ मन बुद्धि चित्त और अहंकार ଏହି ଚାରୋଟିର ସମାହାରକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତଃକରଣ। ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଚିନ୍ତା ଅଭିମାନ ଏହି 4 ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଏବଂ 25ତମ ହେଉଛି କାଳ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 25ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଠିତ। ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ବିକାରିତ ହୋଇ ତୈଜସ ଓ ତାମସ ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ଭେଦରେ 3 ପ୍ରକାର ହେଲା, ସେଥିରୁ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଏହି ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନରୂପ ଅହଙ୍କାରକୁ ସାକ୍ଷାତ ସଂକର୍ଷଣ ନାମକ ସହସ୍ର ଶିର ଅନନ୍ତ ଦେବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଅହଙ୍କାରର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେବତା ରୂପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପରେ କରଣତ୍ୱ ଓ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତାପଣ କାରଣପଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପଣ। ଏହି 3ଟି ଭାବରେ 3 ଭାଗରେ ଭେଦ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ରୂପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ତଥା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବାତ୍ମା ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା କର୍ତ୍ତାପଣକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସାତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାର। ପୁନଶ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପରେ କରଣତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଥିପାଇଁ କାରଣକାରକ ଏଠାରେ ହେଲା। ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ସେ କହୁଛି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କାହା କିଏ କରୁଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା କରୁଛି, ତୃତୀୟରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 3ଟି ଅହଙ୍କାର ବିଭାଜିତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ବିକୃତ ହେଲା ସାତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାର, ସେଥିରୁ ମନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ମନର ବିଭିନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ କାମନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏହି ମନତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଅନିରୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯୋଗୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ଶରତକାଳୀନ ନୀଳକମଳ ସମାନ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣଧାରୀ ଏହି ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ ଅହଙ୍କାରରେ ବିକାର ଘଟିଲା, ସେଥିରୁ ବୁଦ୍ଧି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ମନ ହେଉଛି ସାତ୍ୱିକ, ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ରାଜସିକ। ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ସହାୟକ ହେବା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିତତ୍ତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ସେ ସହାୟକ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବ ଜାଣିବ, ତାହା ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମନ ତାହା ସାତ୍ୱିକ ସ୍ୱଭାବର ଲକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଯାହା କହେ, ମନରୁ ଯାହା ସ୍ୱତଃ ନିର୍ବୃତ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସାତ୍ୱିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିତତ୍ତ୍ୱ ଏହା ଆସିଲା ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାରର ପରିସରରେ। ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ସଂଶୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସ୍ମୃତି ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ। ବୁଦ୍ଧିତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତେଜସ ଅହଙ୍କାରର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ। 2 ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଥା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରାଣରୁ ଓ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣାରେ ତାମସ ଅହଙ୍କାରରେ ବିକାର ଘଟିଲା, ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଶବ୍ଦ ତନ୍ମାତ୍ର। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ତାମସିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ଆକାଶ ବାୟୁ ଜଳ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରୂପ ସ୍ପର୍ଶ ଗନ୍ଧ ରୂପ ରସ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମିଶି ପାରୁନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ହୋଇ ରହିଲେ। ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ କାଳ ଅଦୃଷ୍ଟ ଓ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ମିଳିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମିଳନରୁ ଏକ ଜଡ଼ ଅଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଅଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଏକ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ଜଡ଼ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଜୀବ ଥିଲା, ତାହା ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କଲା।
ସେହି ଅଣ୍ଡରୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିଛେ ବିରାଟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଲୋକ ଅଛି, କେଉଁ ଦେବତାମାନେ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସେହି ଅଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତଥା ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ସେହି ଅଣ୍ଡକୁ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଅଣ୍ଡକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଅହଙ୍କାର ଓ ମହତ୍ତତ୍ୱର ଆବରଣ ଘେରି ରହିଥିଲା। ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ହେଉଛି ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବରଣର 10 ଗୁଣ ବିସ୍ତୃତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ତାର 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ବିଶାଳ ଆବରଣ ତା ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ତା ଉପରେ ତାଠାରୁ 10 ଗୁଣ ବଡ଼ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଅଣ୍ଡଟି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକରି ରହିଥିଲା। ସେହି 6ଟି ଆବରଣ ଉପରେ ସପ୍ତମ ଆବରଣ ରୂପରେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ନାମକ ଏକ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଥିଲା। ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ସେହି ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଭୂତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନର ବିସ୍ତାର ରହିଛି। କାରଣମୟ ଜଳରେ ସ୍ଥିତ ସେହି ତେଜମୟ ଅଣ୍ଡରୁ ଉଠି ଆସି ବିରାଟ ପୁରୁଷ ପୁନର୍ବାର ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ରନ୍ଧ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ସେଥିରୁ ବାକ୍ ଏବଂ ବାକ୍ର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଅଗ୍ନି, ତାପରେ ନାସିକା, ସେଥିରୁ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ବାୟୁ। ନେତ୍ରଗୋଲକର ରନ୍ଧ୍ରରୁ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣରୁ ଦିକ୍ ଦେବତା। ପୁନଶ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର ଚର୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଲୋମ, ନିଶ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଶିରରେ କେଶ, ତାପରେ ତ୍ୱଚାର ଅଭିମାନୀ ରୂପେ ଔଷଧି, ଅନ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ ହେଲା, ସେଥିରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଲିଙ୍ଗର ଅଭିମାନୀ ରୂପେ ଆପୋଦେବ ତଥା ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତାପରେ ମଳଦ୍ୱାର, ସେଥିରୁ ଅପାନ ବାୟୁ ଓ ଅପାନ ପରେ ତାହାର ଅଭିମାନୀ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ରହିଲେ। ତତ୍ପରେ ହସ୍ତ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା, ସେଥିରୁ ତାର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ନାଡ଼ି, ସେଥିରୁ ରୁଧିର ଏବଂ ସେଥିରୁ ନଦୀମାନେ। ପୁନଶ୍ଚ ଉଦରର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ, ହୃଦୟରୁ ମନ, ମନ ପରେ ସେଥିରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ହୃଦୟରୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ତାପରେ ତାହାର ଅଭିମାନୀ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ତାପରେ ଅହଙ୍କାର ଓ ତାପରେ ତାହାର ଅଭିମାନୀ ରୁଦ୍ର ଦେବତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ତାପରେ ଚିତ୍ତ ଓ ତାହାର ଅଭିମାନୀ ଦେବ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଗଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ମୁଖକୁ ଫେରିଗଲେ, ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ଉଦରକୁ, ନଦୀମାନେ ନାଡ଼ିକୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମନକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ଷୁକୁ। ପରନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେହି ବିରାଟ ଶରୀର ଉଠିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଚିତ୍ତର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ବାସୁଦେବ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳରୁ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜଗତରେ ଯେପରି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପରେ ଥିବା ଚିତ୍ତର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଦିର ବଳରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ଉଠିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ତର ଏକାଗ୍ରତାରୁ ପ୍ରକଟ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଏହି ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ତଥା ନିଜର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ବିଭେଦକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ନିରୂପଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବାତ୍ମା ମୋକ୍ଷଗାମୀ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଧେ ରାଧେ।